تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء، فهم صفوة خلق الله تعالى بعد النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذا الجيل العظيم الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن تربيته، فأصبحوا في صدارة أهل الفوز والفلاح، إذ شهد الله جل وعلا لهم بصدقهم وإخلاصهم وسلامة قلوبهم، وكما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أمنة لأمته. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب، ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم؟ قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم إلى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. فالواجب علينا أن نحفظ لهؤلاء الأخيار قدرهم ونعرف له مكانتهم. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقال: أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكيف يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحبهم؟ وكيف يقدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقدرهم؟ وتصفو وتسلم صدورنا تجاههم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وإن من حبهم توقيرهم والدعاء لهم والدفاع عنهم، فالمؤمن يلزمه احترامهم وعدم الخوض فيهم بلا أدب. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن هؤلاء الصحابة هم منارات لنا، فما أحوجنا أن نتدبر صالح أعمالهم وحسن أخلاقهم حتى نعيش الإيمانيات التي كانوا يعيشونها. فإن كان قد فاتنا شرف صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى أن نترسم خطاهم ونسير على آثارهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. جعلنا الله ممن يقتدون بأنوارهم ويرتشفون من أسرارهم ويستنون بسنتهم ويحبونهم حق قدرهم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه. خلق الخلق لحكمة وضوى عليها علمه وبسط به من فائض المنة ما جرت في أقداره القسمة فأرسل أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب للأرواح والأجساد والقلوب وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن يا علام الغيوب. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله. يا عباد الله إيه ديناتشن قد على دين الله جل جلاله يمرت ألن نبي لكلنا مرين أرجلنا عزاين شر كهلهم أنبياء دمو بلاجهم مرت النبي لن يدرشاچنا أرجلنا بزامنكو يهدين ودنيا تلالفوال لك እንደዛው ለዚህ ዲን መሪን አስተማሪን አመላካችን እንደመረጠ ሁሉ ለኚህ ነብይ ደግሞ ለኚህ አስተማሪ ደግሞ ምርጥ የሆኑ ባልደረቦችን ወዳጆችን አጋጆችን አብረዋቸው ሆኖ ለዚህ ዲን ኃላፊነትን የተወጡ ትላልቅ ባልደረቦችን መድቦላቸዋል መርጦላቸዋል። እነዛ የተመረጡ ሰሃባ ረድዋኑላህ ዐለይሂም አጅመዒን የነሱ መሐባ ሊሆን የሚገባው እያንዳንዳችን ጋር ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐባ ነው ሊመነጭ የሚገባው። ከሳቸው መሐባ ጋር ነው ልባችን ላይ ሊቀመጥ የሚችለው። እሳቸውን ተቀብሎ ነገር ግን ሰሃባን ወይም ደግሞ ከነሱ ውስጥ አንዳቸውን በመጥፎ ነገርም አደብ በጣሰ መልኩ ሊነሱ የሚገባ አይደሉም። አላህ የመረጣቸው ናቸው። ሰይዲ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይሉናል? ኢማም አህመድ በዘገቡት አላህ እኮ የባሮችን ልብ ተመልክቶ ከባሪያዎቹ ልብ ምርጡ ልብ አድርጎ የመረጠው የሰይዳችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሳቸውን ልብ ነው አላህ የመረጠው ይላሉ። እሱንም መርጦ ለመጨረሻው ኺታም ለሆነው መልእክት አጭቶ ልኳቸዋል አሉ። ከዛም በኋላ ደግሞ ከዛ ነብይ በኋላ ቀልቦችን ደግሞ ተመልክቶ ልክ እንደ ሰሃባዎቹ እንደ ባልደረቦቻቸው ልብን አላገኘምና እነሱን መርጦ ለሳቸው ሚኒስትሮች፣ አጋዦች፣ ረዳቶች አድርጎ መረጣቸው ይላሉ። በዚህ መልኩ ነው ሰይዲ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ የሚናገሩት ከአንቢያቶች በኋላ ከሩሱሎች በኋላ ምርጥ ፍጡር ማለት ሰሃባዎች ናቸው ረድዋኑላህ ዐለይሂም አጅመዒን። ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መርጦ አጋዥ ያደረጋቸው ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነሱን እንክብካቤና ማስተማርን ኃላፊነቱን የወሰዱት እሳቸው ነው። ኃላፊነቱን የወሰዱት የነዚህ ሰሃባዎች ተርቢያ የነዚህ ሰሃባዎች እነጻን ኃላፊነቱን የወሰዱት በአካል ራሳቸው ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወለሃذا ይሄ ጂል ይሄ አይነት ትውልድ መቼም ሊገኝ እንደማይችል በላጭ የሆነ ትውልድ እንደሆነ ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ላይ ነግረውናል።
አንድ ጊዜ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተጠየቁ ጊዜ አዩን ናሲ ኸይሩን ከሰዎች ሁሉ በላጩ ማን ነው ብሎ የተጠየቁ ጊዜ ቀርኒ አሉ። እኔ ትውልድ ላይ ያሉ እኔን ያዩ የኔ ወዳጆች እነሱ ናቸው አሉ። ከዛ ثم الذين يلونهم ከዛ በኋላም ደግሞ ቀጥሎ ያሉት ከነሱ ثم الذين يلونهم ከዛም በኋላም ደግሞ ቀጥሎ ያሉት ዑለማዎቹ ምን ይላሉ? እነዚህ ሶስት ትውልዶች ምርጥ ትውልድ መሆኑን ያስይዛል በተለየ መልኩ። ነገር ግን ثم الذين يلونهم የምትለዋል የሉነሁም ማለት የሚከተሏቸው የሚለውም ሊገባ ይችላል ብለዋል። እነዛን ሰሃባዎችን እነዛን ታቢዒዮችን የሚከተሉ እግር በእግር ያሃን ትውልድን ያደረጉትን የወደዱትን ነገርን እየወደደ እነዛን የሚከተል የሚለውን ሊያካትት ይችላል። ላኪን በተለየ መልኩና በአንደኛነት ያሃ ትውልዱ ራሱ በዛ ጊዜ የነበሩት እሳቸውን ያዩ ከዛ በኋላ ደግሞ እሳቸውን ያዩትን ያዩ ሰዎች ሶስተኛው ደግሞ እሳቸውን ያዩትን ሰዎችን ያዩ ሰዎች ሶስተኛው ትውልድ እነዚህ ምርጥ ትውልድ እንደሆኑ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል። ولهذا يا عباد الله እነዚህ ሰሃባ ረضዋኑላህ ዐለይሂም አጅመዒን ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያከበሯቸው የወደዷቸው ልናከብራቸው ልንወዳቸው የሚገባ ትልቅ ኃላፊነትና ግዴታችን ነው። ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚከተል ሁሉ ማለት ነው። በሌላ ዘገባቸው ላይ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኡመቱ አማን እንደሆኑ ነግረውናል። የኡመቱ አማን እንደሆኑ ሰይድ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲናገሩ አንድ ጊዜ ከሰሃቦች ከጓደኞቻችን አብረን ነበርን። መግሪብ ሰላት አብረናቸው ከነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰገድንና ለምን እዚሁ ተቀምጠን ጠብቀን ኢሻንም ከነሱ ጋር አብረን አንሰግድም ብለን አልን። በዛ መልኩ ቁጭ አልን። ኢሻ ሰዓት ላይ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲወጡ አዩአቸው። ማዚልቱም ሃሁና እዚሁ ናችሁ? አሁንም ቅድም ካዩአችሁ ሰዓት ጀምሮ እዚሁ ነበራችሁ አሏቸው። አዎ እዚሁ ነበርን፣ ከእርሶ ጋር መግሪብን ሰግደን ኢሻንም ከእርሳቸው ጋር ሰግደን ወደ ቤታችን ብንሄድ ይሻላል ብለን ተቀምጠን ነው አሏቸው። ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለው አሉ? አሕሰንቱም ጥሩ አረጋችሁ ደግ አደረጋችሁ አሉና ትንሽ ደቂቃ ላይ ጭንቅላታቸውን ወደ ሰማይ ከፍ አደረጉ አሉ። ምን አሉ ሰይድ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ? ወከሲረን ማ የርፈዑ ረእሰሁ ኢለ ሰማ ብዙ ጊዜ የሆነ ጉዳይ ሲያሳስባቸውና ሊናገሩ ሲፈልጉ ጭንቅላታቸውን ወደ ላይ ከፍ ያደርጉ ነበር፣ ወደ ላይ ያዞሩ ነበር። እንደዛ አሉና ምን አሉ? እነዚህ ኮከቦች እኮ አሉ ማታ ላይ እነዚህ ኮከቦች የሰማይ የአማኑ ምልክት ነው፣ ሰላም የመሆኑ ምልክት ነው። ልክ እነዚህ ኮከቦች አላህ ያጠፋቸው ጊዜ ሰማይ ቀጠሮ የተሰጠው ነገር ይመጣበታል። ተጠቅልሎ አላህ ጀለ ጀላሉ የሚቀደው ሰማይ የዓለሙ እንዳለ ፍርድና ጊዜ ሲደረግ መሬትም ሰማይም ጠቅልሎ አላህ ጀለ ጀላሉ እንደሚያነሳው ማለት ነው። ይሃ ቀጠሮ ከባዱ ቀጠሮ የሷ ቀኗ ይመጣል። እነዚህ ኮከቦች የሄዱ ጊዜ አሉና ከዛ በኋላ እኔም ደግሞ አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔም የሰሃባዎቼ የባልደረባዎቼ አማን ነኝ፣ ሰላም ነኝ። እኔ የሄድኩ ጊዜ እኮ ባልደረቦቼን ይሃ ቀጠሮ የተጻፈላቸው ነገር ይመጣል። የዛን ጊዜ ልክ ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሄዱ በኋላ ይሃ ነገር ተከሰተ። ከነሱ ጋር የሚጣላ መጣ፣ ሊገላቸው የሚፈልግ መጣ፣ የሚያከፍራቸው መጣ። ሰሃባን ቁርአን የወረደባቸውን ሰዎችን ካፊሮች ናቸው በቁርአን አልሰራችሁ የሚል በብዛት መጣ። ይሃ ነገር ተከሰተ። እነሱን ሊገል የሚፈልግ ተከሰተ። ፊትናዎች በጣም ተከፈቱባቸው። ከዛ በኋላ ምን አሉ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ሰሃባዎቼም የኔ ባልደረቦቼም እዚች መሬት ላይ እስካሉ ድረስ እነሱ ይቸገራሉ፣ ይጨነቃሉ፣ ቀጠሯቸው ይመጣባቸዋል፣ የተቀጠረላቸው ነገራቶች ችግሮች ያጋጥማቸዋል። ነገር ግን ለኡመቱ ደግሞ አማን ናቸው። እነሱ ልክ ሰሃባዎቼ የሄዱ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ እኔን ያየኝ ያለቀ ጊዜ የዛን ጊዜ ኡመቴን ያሃ የተቀጠረላት ነገር ይመጣል፣ ያሃ ይከሰትባቸዋል ብሎ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማን እንደሆኑ ለኡመቱ እንደዚህ አይነት አላህ ለትልቅ ደረጃ ያጫቸው ሰሃባዎች ረضوانላሂ ዐለይሂም አጅመዒን ሰይዳችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ መልኩ የወደዷቸው ያከበሯቸው ልቀታቸውንም ደግሞ የነገሩ የኡመቱ ምርጥ መሆናቸው የተነገረ እነዚህ ሰሃባ ረضوانላሂ ዐለይሂም አጅመዒን ቀድራቸውን ማወቅ፣ ክብራቸውን መጠበቅ፣ ውዴታቸውን ልባችን ላይ መምላት ያሃ ግዴታችን ነው። ማንም የፈለገ ቢመጣ
እነሱ ላይ አፍ ሊከፍት የሚችል የሚገባው ሰው ወይም ደግሞ የሚያገኝ ሰው ማንም የለም። እነዚህ በጅምላ አላህ ጀለ ጀላሉ የመሰከረላቸው ወንጀሎቻቸው ራሱ ወንጀል አይሰሩም ማለታችን አይደለም ብለናል። ሰሃባ ረዲየላሁ ዐለይሂ መጅሙዒን ይሳሳታሉ ምርጥነታቸው ከመሳሳታቸው ጋር ولهذا ወንጀላቸው ቁርአን ላይ እንደተማረ የተገለጸ የተቀመጠ ምናነበው ማለት ነው። በየጊዜው አንዳንድ ክስተቶች የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትዕዛዞችን የጣሱበት ክስተቶች ተከስተዋል። ሰው ናቸው፣ ሸይጣን ያሳስታቸዋል። ነገር ግን እንደዛም ተሳስተውን ግን የተሳሳቱንና የወነጀሉትን ራሱ አፉ እንደተባሉ ቁርአን ላይ የተመሰከረላቸው ሰዎች እንደነሱ የለም። ሰይዲ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ታላቁ ሁለተኛው ኸሊፋ አንድ ጊዜ ኹጥባ ላይ ያደርጉ ሰው ጋር ቆሙና ረሱላችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ እኔ እንደቆምኩት እንደዚህ ቆመው ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ምን ብለዋል? አህሲኑ ኢላ አስሓቢ ወደ ባልደረባዎቼ ወደ ሰሃባዎቼ መልካም ሁኑ፣ መልካምን አድርጉ ብለው ሲናገሩ ሰምቻቸዋለሁ አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ታዲያ እሳቸው ያከበራቸውን እንዴት እኛ እናከብርም? እሳቸው የወደዷቸውን እንዴት እኛ እንወድ? ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላቋቸው ለዲኑ ብሎ ለሸሪዓ ብሎ አንዳንዱ ለአህለል ቤት ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦችና ቤተሰቦችና ለነቢያችን ሲል ሰሃባን ሲሳደብ ልባቸው ይደሰትበታል ወይስ ይከፋበታል? ልባቸው ይሰበርበታል ወይስ ይደሰትበታል? ምንም ጥርጥር የሌለው ጉዳይ እኮ ነው። ወለሃዛ እዚህ ነገር ላይ የምንገባበት አቅምም የለንም። እኛ ለራሳችን በብዙ ነገር ተጨማልቀን ያለነው ያ ኢኽዋን ወንድሞች፣ በየጊዜው እየመጣ ነው፣ ፊትናዎች እየመጡ ነው። ፊትናዎች ሲመጡ በተለያየ በዲን ስም ዑለማ ይጀመራል። ከዑለማ ቀጥሎ ከፍ እየተባለ ሰሃባን አሁን አገራችንም ላይ ከሀገራችንም ውጭ እንደዚህ አይነት መልኩ ሰሃባን ከፍ ዝቅ ማድረግ የጀመረ አንዳንድ አካላት አሉ፣ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች አሉ። ወለሃዛ በምንም አይነት መልኩ በቪዲዮም በሶሻል ሚዲያም በምንም የሰሃባ ነገር ሲመጣብህ ባታቀው ይሻላል። ዑለማዎቹ እንደተናገሩት መርገም ያለብህን ራሱ ባትረግሞ መርገም ያለብህን ሊረገመው የሚገባ እንደው ተሳስተህ ሳይሆን ማለት ነው ሊረገመው የሚገባ እሱን ባትረግሞ ራሱ አላህ ለምን አልረገምከውም ብሎ አይጠይቅህም። አስለን የተረገመ ከሆነ እኮ የተረገመ ነው። አንተ መርገምም አይጠበቅብህ። ለምን አልረገምክም ተብለህም አትጠይቅም። ፈከይፍ የከበረ ከሆነስ ዲንህን የሚያፈርስ ከሆነስ ከነሱ ጋር ግጭት ትልቅ ኪሳራ ላይ ውድመት ላይ የሚከት ከሆነስ ራሳችንን መጠበቅ ራሳችንን ከዛ ነገር ማራቅ ነው ያለብን። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለየ መልኩ ስለ አንሳር ሰዎች ስለ መዲና ሰሃባዎች ረዲየላሁ ዐለይሂም አጅመዒን